المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرض والقدير فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا علما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في بلاد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يأتون قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظاما هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي وجميع أولياء تسعى في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن قنوجاتي شريف هداية الله وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا
الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي والحبيب عمر بن أحمد الشاطري وأصولهما وفروعهما، ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى أرواح سيدنا الحبيب أحمد زيني دهلن الحسني والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر محمد بن هود العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أروح كي هجي محمد خليل وكي هجي هاشم أشعري وكي هجي بشر سنسوري وكي هجي عبد الله فقيه وكي هجي محمد فاروق وكي هجي محمد أرواني وكي هجي أحمد بشير، ثم إلى أروح كي هجي علي شبر مالسي وكي هجي عبد الرزاق مأمون وكي هجي إسحاق يحيى وكي هجي محمد نعيم وكي هجي محمد شافعي هذامي وكي هجي شافعي حمزة وكي هجي مقري أزهري وكي هجي نور الدين صديق وكي هجي حسن بصري وكي هجي زين الأمزاد وكي هجي عبد الحي نعيم وكي هجي محمد فتي نعيم وكي هجي مختار لطفي وكي هجي أحمد زكواني بن رئيسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد هجي صوفياني بنت دته هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين الملك المهدي من هجي حلواني وجدي كي هجي مصنف بن قرو هجي الياس وجدتي هجي فاطمة بنت صالحون وجدي دته هجي سليمان من هجي قريش وجدتي هجي صوفيا بنت سنين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد
Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, ta'ala Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, demikian juga guru kita Al Habib Abdurrahman Syekh Al-Attas wal Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, dan semua guru-guru kita Abihi Ulumuddin, dan semua guru-guru kita, para kiai kita senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga bisa mendidik kita, mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian fikih, masih dalam kitab Nailur Raja. Terakhir kita membahas mengenai jenis-jenis hadas. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, dan bagaimana cara mengetahui ini hadas besar, hadas kecil. Lalu apa yang disebabkan kalau ada hadas ini, yaitu wudu kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar, dan bagaimana caranya untuk kita bahas di kajian kita kemarin, ya, 2 minggu yang lalu. Kita lanjutin lagi, kalau lupa ya buka aja Facebooknya, ya, atau YouTube-nya. Tapi sekarang pembahasan kita adalah al-aurat arba'un. Ya, al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Ya, aurat jam'u aurah. Kalimat aurat jam'u aurah. Jamak dari kalimat aurah. Auratun, auratani, aurat, gitu ya. Jamak apa nih, Mudhar? Jamak taksir apa muannas salim? Muannas salim, ya. Wa hiya lughatan, menurut bahasa, an-naqs. Arti aurat dalam segi bahasa an-naqs, sesuatu yang kurang, ya, kurang. Nah, kenapa disebut kurang? Karena aurat itu kalau kelihatan mengurangi wibawa yang terlihat tadi, nggak pantas dilihat, gitu ya. Sesuatu yang kalau dilihat itu mengurangi nilai seseorang, kayak seperti aib, gitu ya. Wa tutlaqu syar'an, tapi disebutkan dalam syariat pengertian aurat itu apa? Ala ma yajibu satruhu, ya, wa ala ma yahrumu nadharuhu. Ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib menutupnya, sesuatu yang wajib untuk ditutupi, ya. Wa huwa alladhi yadhkurul fuqahauna, yaitu yang disebutkan oleh para ulama di sini, yang wajib ditutupin, ya. Ini maksudnya dalam bab salat, ya. Dalam bab salat sesuatu yang wajib itu berarti aurat. Nanti kita bahas tuh aurat laki-laki apa yang ditutup ketika sholat, perempuan apa yang ditutup ketika sholat, ya. Wa ala ma yahrumu nadharuhu, dan atas sesuatu yang haram untuk dilihat, haram melihatnya. Ai fin nikah wa yadhkurunahu fin nikah, yang mereka para ulama sebutkan hal tersebut dalam bab nikah. Jadi dalam bab nikah, ya, itu juga ada aurat. Dalam bab sholat ada aurat, dalam bab nikah ada aurat, ya. Di luar sholat pun ada aurat. Jadi beda-beda nih. Ya, kalau dalam bab sholat dan selain sholat kita bahas di sini. Kalau dalam bab nikah itu ada aurat, yaitu nggak boleh kita ngelihat calon istri kita, ya, yang mana dia bukan mahram kita. Ini kecuali yang boleh dilihat seluruh badannya, nggak boleh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu boleh dilihat, ya. Jadi kalau kita mau apa namanya itu sekarang ta'aruf, ya, mau ta'aruf itu kan biasanya lewat foto. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, cuma dia pakai jilbab, ya, nggak boleh dibuka rambutnya, nggak boleh. Atau kita lihat langsung, karena foto kadang nggak seperti aslinya. Banyak orang di foto cakep, pas aslinya lah gini doang, gitu ya. Atau kebalikan, pas di foto kayak biasa aja, pas lihat aslinya, waduh, ya. Kayak antum pernah lihat artis-artis, ya, lihat langsung gitu, beberapa orang, ya, kalau kita ke PIM tuh. Itu kadang suka ketemu artis. Nah, itu ngeliat artis di TV sama aslinya. Saya beberapa kali ketemu itu cakapan aslinya. Di TV aja udah cakep, ternyata aslinya cakapan lagi, ya. Gitu, ya. Jadi nggak sama itu. Ya, make up itu pengaruh. Gitu, ya. Jadi boleh tuh kita ta'aruf, kenalan sama perempuan, dia pakai jilbab, pakai baju panjang gitu, ya, tangannya ketutup kecuali telapak tangan gini tuh. Nah, itu boleh kita lihat. Dan dari situ kita, kata para ulama, bisa melihat rahasia watak perempuan. Dari wajahnya, dari tangannya kelihatan tuh, ya, dari tai lalatnya, ya, dari alisnya tebal apa tipis,
ya. Terus dari bulu-bulu yang ada di wajahnya itu, ada bulu-bulu di kayak kumis-kumis tipis tuh, tandanya gimana? Itu ada rahasia ternyata itu. Cuma karena kita nggak belajar aja, nggak ngaji, nggak tahu, ya. Hah? Ada ilmunya itu, ya. Kalau kita lihat di kanan, oh otaknya begini, di pipi kiri begini, oh di bibir gimana? Anda tahu kalau bibirnya yang bawahnya tipis, atasnya tebal, gimana rahasia? Itu ada rahasia semua itu. Ntar bab khusus itu ya. Di kitab Zaitunatul Alqah ada tuh pembahasannya. Baik. Kemudian waqad dzakara al-musannif ba'dahu, dan telah menyebutkan pengarang kitab ini ba'dahu sebagian pembahasan aurat istitradan ya. Ini sebenarnya pembahasan aurat ini satu bab yang terpisah sebenarnya, cuma dimasukin di sini kata Nail Roja, pengarang Nail Roja ya. Wa mimma lam yadhkurhu, dan ada sesuatu yang belum disebutin oleh pengarang, yaitu apa? Jami'u badanir rajul bin nisbah lin nisa'il ajanib fa innahu yahrumu nadharuhu alaihinna. Seluruh badan laki-laki, ini kata pengarang Nail Roja ya. Seluruh badan laki-laki bin nisbah lil nisa al ajanib, untuk perempuan yang bukan mahram, perempuan yang asing, maka haram bagi perempuan melihat badan laki-laki. Nah, jadi ini sebagai ulama berpendapat seluruh badan kita ini aurat bagi perempuan yang bukan mahram. Sama seperti perempuan yang bukan mahram itu seluruh badannya aurat bagi kita. Jadi kita nggak boleh melihat bagian tubuh perempuan yang bukan mahram. Ini yang mu'tamad mazhab kita seperti itu. Jadi kalau kita ikut pendapat mu'tamad ya, perempuan wajib nutup seluruh badannya termasuk muka dan telapak tangan. Ya kayak di Yaman tuh pakai cadar, pakai sarung tangan. Oh, jadi rapat mereka itu. Pakai cadar, pakai sarung tangan, pakai tutupan cadar namanya. Niqabnya lagi, jadi matanya kelihatan, tutupin lagi sama bahan tipis. Jadi kita hatam matanya juga bisa lihat. Nah, itu sebenarnya mu'tamad mazhab kita itu. Jadi bukan yang kayak sekarang kita lihat istri-istri kita pakai baju, enggak gitu tuh. Itu bukan pendapat yang mu'tamad, lemah tuh. Ya tapi kita pakai. Ya. Begitupun laki-laki, cuma laki-laki kata para ulama dibahas. Kalau hukum laki-laki sama seperti perempuan, artinya gini, kita ngelihat badan dia haram. Ya, perempuan itu lihat badan kita haram karena seluruh badan kita aurat bagi mereka. Mereka haram lihat kita. Tapi kalau dilihat dari sejarah, dari zaman Rasulullah pun ya nggak ada laki-laki nutup badan semuanya. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia buktinya para sahabat bisa mensifatkan Rasulullah itu wajahnya bagaimana, ya, rambutnya bagaimana, itu kan kelihatan. Nah, ini kata para ulama, iya maksudnya bukan berarti laki-laki harus pakai baju kayak perempuan, kayak ninja gitu, enggak. Cuma perempuan haram melihat kita, ya, sebagaimana kita haram melihat mereka. Jadi kalau laki-laki yang mukmin yang sejati, ketika melihat perempuan yang bukan mahram, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang beriman itu menundukkan pandangan matanya, enggak ngelihat gitu. Ya. Begitupun perempuan kalau ngelihat kita yang bukan mahram, ya, laki-laki yang bukan mahram, maka perempuan juga sama, nunduk aja. Itu kalau bukan mahram, ya. Waktu itu pernah tahu ada cerita di luar negeri itu, pernah laki-laki katanya ngelihat perempuan di satu lift, ketemu naik lift, tiba-tiba ada perempuan bule, ada laki-laki muslim nih, ya, masuk lift, tiba-tiba ada perempuan bule masuk situ, cakep, pakaiannya bule, tahu sendiri dah, seksi gitu ya. Ini laki-laki dari mulai naik lift dan jauh nih, ya, naik ke atas, ya, dari mulai naik lift sampai keluar lift itu nggak pernah ngeliatin tuh perempuan, nunduk aja. Gitu. Padahal kita kalau nggak cakep kan, gitu, sebatan nih berdua lagi, gak ada orang lain, gitu ya. Itu bagus. Kalau ketemu di lift, ya, ini nunduk aja. Ini perempuan dari tadi dari mulai naik ini agak bingung nih, perempuan ini ngeliat laki-laki muslim, Islam kan terkenal dicap teroris di sana. Pertama awal ketakutan, ya, tapi ini laki-laki kok diem aja gitu, ya. Akhirnya cewek berani bertanya, Anda ini siapa? Saya sebulan, gitu ya. Mau ke lantai berapa? Lantai ini itu, ngobrol-ngobrol. Cuma sepanjang ngobrol itu nggak ngeliat, gitu. Sampai akhirnya tuh perempuan bingung, Anda kenapa? Saya ngobrol nggak ngeliat kepada saya, saya menjijikkan untuk dilihat. Kata dia, enggak, agama saya melarang saya ngeliat perempuan yang bukan mahram saya. Agama apa Anda? Agama Islam. Nah, akhirnya tuh perempuan kaget dengan kejadian itu sampai segitunya, ya. Islam melarang perempuan yang bukan mahram untuk dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya tertarik sama Islam,
Ya, ternyata tuh laki-laki kerja di kantor bapaknya, dia pemilik kantor tersebut, bapaknya itu. Akhirnya lama-lama dia kenal perempuan laki-laki itu, tertarik sama Islam dan masuk Islam akhirnya. Itu gara-gara akhlak yang mulia dan menikah sama tuh laki-laki. Oh, ajib ya. Ya mudah-mudahan kita nemu perempuan kayak begitu. Ini gara-gara menjalankan syariat hadirin. Ya, tapi bukan kita, ini ada Bang Ipan saya nih ya. Wah, maksudnya yang lain Bang Andri, yang Andri ya, yang ini yang masih jomblo-jomblo nih ya. Ya gitu ya. Nah, itu akhlak Islam dipakai begitu. Kita nggak boleh sembarangan lihat perempuan yang bukan mahram. Ya. Ini kan orang-orang kita ya Allah, ya, udah amal balwa. Banyak perempuan muslimah yang nggak nutup aurat. Ya, dari mulai kecil dilatih nggak nutup aurat, terus sampai gede, sekolah, SMP, SMA, ya. Padahal kadang orang tuanya, ibunya pakai jilbab, tapi anaknya begitu kadang dibiarkan saja. Ya, ntar biarin Ustaz, ntar juga ada waktunya. Ya, kapan waktunya? Ya, ntar kalau udah nikah ya, sama suaminya ntar suruh pakai jilbab. Jangan, kita orang tuanya yang ngarahin. Ya, ya kadang dibawa kemana-mana anak kita, berduaan doang, pacaran, dipegang apa, aduh habis dah. Ya, padahal itu semua aurat nggak boleh. Dilihat aja nggak boleh, apalagi dipegang. Ya, ngelihatnya aja haram. Ya, oh kan saya nggak ngeliat, Ustaz, saya pegang doang, merem. Nggak boleh, sentuhan kulit juga haram juga. Gitu. Ya Fer, lihat boleh, lihat fotonya, gitu. Lihat aslinya. Ya, cocok nggak? Nggak cocok, nggak usah terusin. Ya, kalau cocok lanjut. Sliding terus, kejar terus. Oke, biar kena bagaimana nih ya? Nggak mau sama saya Ustaz, saya mau wiridin. Bacain doa. Ada ntar ya, doanya ada, minta sama Allah, dikasih apa nggak belakangan, mintanya sama Allah. Ya, jadi ada bagian-bagian tubuh perempuan yang haram kita lihat. Ya. Wal ma'na anna al-aurat bi'tibari tahdid al-mukhtalaf bi ikhtilaf al-ashkhas wal ahwal arba'atu aqsam. Aurat dilihat, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda tergantung perbedaan seseorang dan kondisinya. Arba'atu aqsam, ada 4 macam. Yang pertama auratul rajul mutlaqan, aurat laki-laki. Wal amah fi shalah, dan budak perempuan fi shalah, dalam salat, ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai dengkul. Nah, sekarang kita bahas pertama aurat laki-laki. Ya, dan ini ada pembahasan amah. Amah itu budak perempuan. Zaman dulu ada budak, sekarang nggak ada. Cuma sekedar tahu aja, ya. Karena kan kita nggak tahu. Ini kan perbudakan itu sababul asasi dari riq, ya. Sebab awal dari perbudakan itu adalah al-kufr, kekafiran. Artinya tidak mau masuk Islam. Jadi kita kalau perang itu, ya, misalnya perang saudara muslim sama muslim, terus si A menang, si B kalah. Apakah B ntar perempuan jadi budak? Enggak, dia orang Islam, nggak bisa jadi budak. Ya, yang jadi budak itu kalau kita perang lawan non Muslim. Terus kita menang, nah, perempuan-perempuan itu nanti tergantung hakim kita, tergantung khalifah kita. Apakah dihukumi untuk dibunuh? Apakah dihukumi untuk ditahan? Ataukah dihukumi untuk diperbudak? Nah, itu tergantung hukum perang. Ya. Dan ingat, perbudakan itu bukan dari Islam. Ya, dari zaman dulu udah ada. Dari zaman sebelum Rasulullah itu udah ada perbudakan. Justru datangnya Islam itu bukan untuk menghidupkan perbudakan, malah ajaran Islam itu mengajarkan untuk memerdekakan budak. Ya, makanya orang kalau nggak puasa, di antara kafarahnya, kalau misalnya bersubuh dengan istrinya di siang hari, salah satu kafarahnya memerdekakan budak. Gitu ya. Pokoknya Islam itu ajarannya sebenarnya malah bukan menentang, artinya perbudakan sudah ada, cuma bagaimana caranya umat Islam ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk memerdekakan budak kita. Ya, biar mereka merdeka. Nah, ini ada perbudakan dulu, sekarang udah nggak ada. Wal ma'na annal awal min aqsamil aurah. Yang pertama dari bagian atau jenis-jenis aurat, auratur rajul. Auratnya laki-laki, al wajib alaihi satruha. Yang wajib bagi laki-laki untuk menutupinya, fi kulli halin minal ahwal, di segala kondisi, ai fi shalah wa kharijiha, baik dalam salat ataupun di luar salat. Bihudurin nisail ajnabiyat wa adami, baik ada perempuan yang bukan mahram ataupun tidak ada. Ini apa aurat kita? Ya, aurat kita ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai dengkul. Ya. Kalau tadi kan Nail Roja bilang ini musannif secara umum menyebutkan aurat laki-laki. Ya, kalau kita perdetail, nanti kita perinci, sebenarnya kalau laki-laki, ya, dalam sholat memang auratnya pusar sampai dengkul. Ya, jadi kalau kita sholat cuma pakai sarung doang, nggak pakai kaos,
poster kita ketutupan, dan kalau kita ketutupan, sah nggak sholatnya? Sah, nggak masalah. Ya, cuma adabnya nggak seperti itu sholat. Kalau dari segi adab, cuma dari segi fikih sah nggak? Apalagi kalau cuma nggak ada apa-apa, Ustaz, cuma sarung doang ini. Kaos nggak punya Ustaz, kebakaran. Ya, nggak ada yang mau minjemin saya, nggak ada yang mau ngasih. Ya udah, begitu aja nggak apa-apa, sah. Gitu ya. Nah, ini apa kewajiban kita nutup aurat. Itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Nanti kita bahas sekarang di luar sholat. Itu dalam sholat. Ya, cuma adabnya sholat nggak begitu. Ya, beda ya antara kewajiban sama adab. Ya, adabnya dalam sholat itu, apalagi kalau kita ke masjid, kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian setiap masuk ke masjid. Jadi kalau ente mau sholat, pakai baju, pakai pakaian yang paling bagus. Gitu. Jadi biasain tuh baju sholat, ya, mau di masjid kayak ataupun di luar masjid, kalau kita mau sholat dipisahin. Para ulama kita itu membiasakan punya baju khusus untuk sholat. Ya, jadi kalau kita jalan kemana-mana, ya, terus mau sholat, itu baju kadang ganti khusus buat sholat tuh. Takut kita lagi jalan kemana-mana kena najis segala macam. Walaupun ya tidak harus detail meriksa kagak, cuma untuk ihtiyat saja. Ya, ataupun untuk menjaga adab. Ya, masa kita sholat walaupun sah ya, pakai kaos misalnya, kaosnya ada gambar-gambarnya, ya, pakai celana jeans, ya sah-sah saja. Cuma adabnya nggak begitu. Kecuali memang nggak ada baju lain, silahkan. Cuma kalau ada baju yang lebih afdal, apalagi misalnya Jumat itu kan afdalnya baju putih, ya. Itu usahakan kalau Anda kerja di kantor, kan bajunya nggak selalu putih, bawa baju putih, koko putih, sarung putih, gitu, peci putih, gitu, yang afdal gitu. Saya waktu baru nyampe di Tarim, ya, belum bongkar-bongkar koper, baru pas hari Jumat, saya pakai baju warna waktu apa, hijau apa gitu ya, apa silver abu-abu gitu. Mau Jumatan ketemu Habib Alwi, anaknya Habib Hasan, Abdul Hafiz. Setelah Jumat, mau pergi Jumatan ya. Mana abiat katanya, mana baju putihnya? Nabi di koper, buka, ambil. Suruh balik lagi, baju putih. Ya, kalau di Tarim itu hampir rata putih semua, nggak ada yang nggak putih mungkin. Jadi kita kalau kita kayak baju gini nih Jumatan, aneh kelihatan gitu. Ya, kayak kita di sini orang pakai ya apa zaman sekarang yang nggak pakai masker kelihatan aneh gitu. Nggak pakai masker gitu. Ya, kayak gitu tuh. Di Tarim kalau nggak putih Jumatan kayak aib gitu. Ya nggak putih gitu ya. Sekarang udah biasa putih, sunnah dikerjain semua. Ya, jadi laki-laki itu usahakan tuh kalau Jumat ya pakai baju putih. Nah, apa? Nah, saya juga pernah bilang kasih masukan sama DKM. Sampai Pen sama itu ya. Pen, kalau bisa waktu itu saya lagi hadir Jumatan di sini, kiainya itu khutbah pakai baju coklat, ya, gold coklat gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, boleh aja, pecinya hitam. Ya, kalau bisa DKM ini ya, Haji Nur Khaliq dan jajarannya menyiapkan, saya saranin menyiapkan jubah putih. Udah ada malah, alhamdulillah ya. Oh nggak mau pakai? Ya, kalau bisa diingetin ya. Ya maaf Ustaz, di sini keinginan jamaah tuh, keinginan DKM gitu ya. Khotibnya pakai sunnah, gitu bilangin gitu, nggak apa-apa. Ya, siapin tuh peci putih ya dengan berbagai ukuran ya. Jubah, kalau jubah mah umum lah, siapa aja bisa muat gitu ya. Pakaiin tuh. Waktu di masjid mana gitu ya, saya lagi hadir situ, saya nggak sholat, nggak jadi khotib. Khotibnya nggak pakai putih, suruh pakai sama pengurus itu, siapin. Masa kalah sama budak indah kita, ya. Kita ngajinya tiap hari malah. Jadi kalau bisa sebelum Jumatan nih, waktu lagi nelpon tuh Pen, ingetin, Kiai, ntar khutbahnya pakai baju putih ya, gitu, bilang gitu. Waduh saya nggak punya, disiapin, tenang aja. Tapi pinjam Kiai ya, bukan bawa pulang, gitu ya. Ya diingetin gitu, disiapin, ya. Jadi untuk menghidupkan sunnah. Ya kalau ulamanya saja sudah tidak mau menghidupkan sunnah, nggak jadi panutan jadinya kita. Ya harusnya dari ulamanya yang mencontohkan. Ya. Beda sama kalau sholat Id ya. Kalau sholat itu disunahkan baju yang terbaik, walaupun nggak putih nggak masalah. Ya. Idul Fitri, Idul Adha. Cuma kalau Jumat sunnahnya putih. Gitu. Jadi kalau bisa dibilangin tuh. Ya. Baik. Atau diiniin Pen, diledekin. Ntar Kiai kalau nggak baju putih, amplopnya dipotong 200 gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kan agak takut ya. Iya maksudnya gitu, pas lagi nelfon ngingetin tuh, Kiai besok jangan lupa khutbah pakai baju putih gitu. Kalau enggak dipotong 200 buat DKM. Ya. Ya. Buat beli baju putih. Ya, diingetin tuh sunnah itu. Ya, sunnah pakai baju putih.
Ini dalam sholat jadi aurat kita pusar sampai dengkul. Itu adabnya gitu. Jadi pakai baju yang terbaik kalau dalam sholat. Ya makanya kita disuruh pakai parfum. Nabi itu udah Nabi keringatnya wangi, bau misik, dia juga pakai parfum juga. Ya. Jadi Nabi senang yang bersih-bersih, senang yang wangi-wangi. Pakai seperti itu. Pakai dan seorang khatib itu kondisinya itu berbeda dengan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ada perbedaan ya. Jadi pakai selain misalnya jamaah pakai putih semua nih, koko atau gamis. Nah, seorang khatib itu harus ada bedanya, pakai jubah putih, pakai imamah, ya, pakai sorban. Oh, semuanya pakai imamah, pakai toilasan. Itu pakai sunnah pakai toilasan tuh. Di atas imamah ada sorban kecil gitu, ya, yang putih juga. Ya, kalau orang Arab di Saudi itu kan ada tuh ya gutroh gitu ya. Nah, pakai gutroh. Cuma kalau di Saudi gutrohnya warnanya merah putih apa itu ya? Ya, kalau yang sunnahnya itu putih semua. Jadi di atas imamah itu ada kutroh namanya. Itu sunnah tuh. Pakai tongkat. Kita nyiapin tongkat alhamdulillah. Ya kalau nggak ada, kan ada sebagian masjid nggak nyiapin tongkat. Sunnah pakai tongkat itu. Ya, bahkan dulu Nabi pakai tombak. Ya. Nah, jadi itu sunnah seperti itu. Ya walaupun yang wajib cuma pusar sampai dengkul. Dan makruh ya ketika lagi sholat pakai baju-baju yang bergambar-gambar. Ya. Karena bisa mengganggu khusyuknya orang lain yang sholat. Ya, walaupun sebenarnya kita ketika sholat disuruh melihat tempat sujud, tapi kan kalau ada tulisan kadang-kadang kita terganggu juga. Jadi kepo ya. Jadi pengen tahu aja gitu. Ya, jangankan tulisan di baju ya, tulisan di sarung ada BHS. Oh mahal nih. Kita lagi sholat mikir, oh kayak BHS yang mahal nih gitu. Kelihatan. Pas lihat Wadimor ya murah ini mah gitu. Kepikiran gitu. Sarung murah ini, sarung Wadimor ya gitu. Itu aja yang model begitu udah kepikir, apalagi tulisan macam-macam. Pilih nomor 2 gitu kan ya, awas jangan milih nomor 1 milih nomor 1 juga ya, akhirnya jadi kayak gini dah ya gitu. Kejadian. Nah jadi aurat laki-laki dalam sholat dari pusar sampai dengkul. Nah begitupun al-amah, perempuan yang budak perempuan itu kalau sholat dia cuma wajib menutup pusar sampai dengkul ya. Jadi gini, ini seandainya ada amah ya, budak perempuan, dia kalau sholat tuh pakai sarung doang itu sah. Tapi tetap laki-laki yang bukan mahram itu kata para ulama nggak boleh ya ngelihat bagian tubuhnya. Bukan berarti mentang-mentang dia dalam sholat cuma wajib pusar sampai dengkul doang, kita lihatin aja gitu dia lagi sholat ya nggak pakai BH. Dosa, nggak boleh begitu. Dan bagi seorang amah juga perempuan itu, budak perempuan, kalau seandainya dia sholat di depan laki-laki yang bukan mahram, dia nggak boleh memperlihatkan tubuhnya ya. Amah itu kan budak perempuan, memang auratnya nggak seperti perempuan merdeka, lebih terbuka ya, tangannya boleh kebuka segala macam, nanti dibahas di situ ya. Cuma karena sini nggak ada perempuan amah ya, kita nggak usah terlalu detail. Jadi tetap walaupun dia cukup menutup pusar sampai dengkul, cuma kalau depan laki-laki yang bukan mahram ya tutup ya yang rapat ya, dan kita haram untuk melihatnya. Ini auratnya laki-laki kalau lagi sholat. Baik. Kemudian wajibu satru ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa juz'un minas surrah wa juz'un minar rukbah. Dan wajib menutup sesuatu yang perkara wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan menutupnya. Yaitu apa? Pusar. Sebenarnya pusar ya itu kan aurat itu dari pusar sampai dengkul. Nah, sebenarnya pusar itu bukan bagian aurat. Pusar bukan bagian aurat. Cuma aurat tidak akan bisa tertutup sempurna kecuali kita nutup pusar. Gitu. Jadi akhirnya otomatis pusar juga wajib ditutupin. Dan ini nggak cuma bagian depan ya, ini pusar terus melingkar ke belakang nih, yang sejajar sama pusar. Ya, bukan berarti ini ketutup pas sholat ini celengan kebuka sah, nggak sah jadinya. Ustaz kan pusar saya ketutupan Ustaz. Iya tapi belakangnya. Lah kan ini bukan pusar, iya bukan pusar, cuma sederetan begini nutupnya, ngelingkar, gitu ya. Begitupun dengkul sebenarnya dia bukan bagian dari aurat awalnya. Cuma aurat tidak akan bisa ketutup kecuali dengan nutup dengkul. Ini kan begini otomatis. Kalau yang nutupnya begini ya bukan tertutup. Ya, jadi aurat dengkul awalnya bukan perkara yang wajib tutup, cuma sekarang karena tidak bisa sempurna nutup aurat kecuali dengannya, maka wajib ditutup. Makanya kalau pakai celana tuh ya minimal segini dah tuh tutupan. Ya, kalau kita pakai celana segini ya kebuka aurat kita, ya, tutupin. Paham ya? Kalau celana basket kan agak panjang tuh, itu apa tuh? Celana pangsi kita pakai gitu. Ya yang pangsi gitu ya. Kalau celana Hawaii itu enggak, dia segini tuh. Kadang yang saya beberapa kali lihat orang tuh udah haji lagi, ya. Pagi-pagi naik sepeda, celananya segini.
Kita ngomong Pak Haji, ya Pak Haji begini lagi. Aduh, auratnya kelihatan. Dan nggak ngerti padahal itu aurat nggak boleh ya. Nggak boleh tuh laki-laki tuh. Jadi ada auratnya. Aurat laki-laki tadi dalam sholat ma baina surrah war rukbah, dalam sholat ya. Terus sekarang auratnya laki-laki di luar sholat. Auratnya laki-laki di luar sholat. Kita nih laki-laki di luar sholat. Kalau kita kumpul sesama laki-laki, ya kayak gini nih, laki-laki semua nih pengajian misalnya, nggak ada perempuan, maka kita boleh kumpul cuma nutup pusar sampai dengkul saja. Ya, sama seperti sholat. Ya kita semua misalnya pengajian Nurul Yakin, cowok semua. Ayo, semuanya pakai sarung doang ya, pakai sarung doang nih. Pengajian, boleh nggak? Ya, cuma jangan live, saya malu ya. Antum nggak kelihatan, saya kelihatan. Ya. Ini cuma pakai sarung doang, boleh nggak apa-apa. Karena bukan aurat ini. Bagi kita sama laki-laki, dari pusar ke atas, dongkol ke bawah, bukan aurat. Boleh-boleh aja. Ya, itu aurat laki-laki sesama laki-laki. Baik laki-laki yang muslim ataupun kafir, nggak ada bedanya. Ya, kumpul sama laki-laki muslim, kumpul sama laki-laki kafir, pusar sampai dengkul. Ya. Kayak waktu di Tarim itu kalau kita mau berenang, di sini kan jarang ya, walau berenang khusus laki-laki, ini nggak ada kali ya, ada sini, oh ada Bekasi, nah, itu bagus tuh, ya. Kalau berenang khusus perempuan, di sana itu kalau mau berenang itu nyewa kalau berenang, itu jadi di Tarim tuh nggak ada, kalau berenang umum tuh nggak ada, nyewa satu kolam renang jadi ya. Terserah mau sendirian juga apa-apa, nyewa aja, ya setengah hari dari pagi sampai sore misalnya gitu, ya. Nah itu kita laki-laki semua berenang ya, santri nih, ya naik bus datang ke situ, paling demen tuh kalau masalah lagi masbah tuh ya, berenang. Nah itu berenang nggak ada yang kayak kita cuma pakai kolor doang, nggak ada, pakai celana panjang, celana pangsi, celana celana basket gitu, oke tutupin. Bahkan saya berenang pakai kaos, dia pakai kaos, pakai celana. Jadi nggak tetap walaupun berenang nggak boleh nutup, nggak boleh buka aurat. Kenapa? Karena dari pusar sampai dengkul itu aurat kita. Sesama laki-laki, baik laki-laki ini yang kerabat kita ataupun nggak kerabat, ya, misalnya sama orang tua kita, sama anak kita, sama abang, sama adik kita, sama laki-laki, itu aurat nih, pusar tutup sampai dengkul tutupin. Di rumah Ustaz, sama anak saya, tetap aja nggak boleh. Ini kadang dipikir karena di rumah sama anak doang, pakai celana pendek gitu, pahanya kelihatan, nggak boleh, haram itu. Yang anak saya Ustaz, kan bapak saya Ustaz, ya nggak boleh, aurat. Sekali aurat tetap aurat, mau sama siapa kek? Paham kira-kira nih? Ya. Ini aurat kita laki-laki sama laki-laki. Bagaimana aurat kita dengan perempuan? Aurat laki-laki ketika berkumpul dengan perempuan yang mahram. Perempuan mahram, perempuan yang haram kita nikahi. Udah kita bahas tuh ya. Ada 3 penyebab mahramiyah. Sama perempuan yang mahram, ini aurat kita sama ma baina surrah war rukbah. Dari mulai pusar sampai dengkul. Jadi kalau kita di depan ibu kita, kakak adik kita yang perempuan, anak perempuan kita, mertua kita, ya, keponakan kita, ini aurat kita dari pusar sampai dengkul, gitu. Jadi nggak apa-apa, kelihatan dadanya nggak apa-apa, kan perempuan ya, kan ibu saya, kan adik saya, nggak apa-apa. Pusar ke atas, dengkul ke bawah, nggak apa-apa. Karena yang aurat cuma pusar sampai dengkul. Paham nih? Ini kalau perempuan yang bukan mahram. Kalau perempuan yang bukan yang mahram. Kalau perempuan yang bukan mahram gimana Ustaz? Ya, tadi itu kata pengarang dari Roja, kalau depan perempuan yang bukan mahram, ya, kalau yang depan mahram kan dari pusar sampai dengkul. Ini seluruh tubuhnya aurat. Ya, seluruh tubuh aurat. Menurut dari Roja, cuma ada yang mengatakan enggak, tetap aja pusar sampai dengkul. Kalau yang berpendapat seluruh tubuhnya aurat, ya, berarti kita otomatis harus pakai baju ninja kemana-mana, gitu kan? Ya, perempuan di luar banyak yang bukan mahram kita. Ya, cuma kata para ulama dibantah. Lah dari zaman Rasulullah nggak ada yang begitu. Ya, berarti kan bukan mahram, bukan aurat kalau gitu. Emang Nabi pakai baju kayak ninja kan enggak? Gitu kan? Nah, berarti gimana? Ya, menurut sebagian ulama maksudnya seluruh tubuhnya aurat, haram bagi perempuan melihat. Jadi tutupin pandangan mata, tundukkan pandangan mata. Ya, karena dari segi sejarah dari zaman dahulu juga nggak ada ceritanya sampai para habaib, para ulama kan tetap aja pakai imamah doang, pakai jubah, nggak ada yang pakai cadar habaib, nggak ada. Para aulia nggak ada. Ya, jadi laki-laki ya secara normal pusar sampai dengkul, gitu ya. Ini kalau depan perempuan yang mahram, bukan mahram, ya. Auratnya laki-laki di depan istri. Nah, depan istri kita punya istri. Ya, mau istri pertama, istri kedua, ya nggak ada bedanya. Pokoknya istri aja.
maka auratnya la aurata lahu, nggak ada auratnya. Boleh telanjang polos, nggak pakai selai benang pun, ya boleh Ustaz, boleh, ya. Jadi dia ngeliat kita, iya, nggak apa-apa, halal. Cuma bahkan kata Rasulullah, kalau kita kumpul sama istri itu disunnahkan membuka seluruh pakaian kita, cuma ditutupin pakai selimut, ya. Tapi boleh nggak istri lihat badan kita semuanya? Boleh, ya. Tapi kalau istri ada perbedaan sama suami. Kalau istri itu boleh melihat seluruh bagian suaminya dengan syarat suami mengizinkan. Misalnya suaminya nggak pede dilihat bagian itunya, Dek jangan lihat, mau lihat bang, misalnya gitu. Jangan, malu ada tompelnya gitu. Itu kalau suami nggak ngizinin nggak boleh, ya, nggak boleh ngelihat, karena seorang istri wajib taat sama suami, ya. Selain perkara maksiat, dan ini bukan perkara maksiat, suami nggak pede, kenapa sih kecil deh, gitu bisa malu. Itu gede, itu kalau dibangun, kalau ini kecil, ya. Cuma kalau istri nggak ada hak melarang suami untuk ngelihat, ya. Misalnya suami istri nggak pede sekarang gantian, jangan bang, jangan lihat, nggak mau lihat, malu misalnya gitu, ya, nggak boleh dia ngelarang, karena istri itu mahalut tamattu' lizauj, tempat laki-laki, tempat suami bersenang-senang. Jadi, dan suami tidak ada kewajiban taat sama istri. Ingat ya, nih para istri juga perlu sadar nih, ya. Suami itu nggak ada kewajiban taat sama istri, tapi istri wajib taat sama suami. Wah ini sih nggak emansipasi nih, ya, nggak sama haknya nih, ya kadang istri suka gitu. Istri wajib izin keluar rumah sama suami. Apakah suami wajib izin sama istri ketika keluar rumah? Enggak, ya, jalan-jalan aja. Ya dari segi kewajiban, ya nggak ada kewajiban tuh, ya. Terus pulang-pulang bini bete, kamu keluar nggak bilang-bilang, izin dulu dong. Dah, siapa yang wajib izin dulu? Ya nggak ada kewajiban izin. Tapi dari segi adab nggak begitu. Dari segi muasyarah bil ma'ruf, ya bilang sama istri, Dek, abang mau ke rumah janda ya. Nah, itu bilang kalau berani itu, ya. Dek, abang mau ngaji ya, dia mau ke masjid, itu cuma adab doang. Tapi kewajiban nggak ada. Beda sama dia, kalau dia ngomong harus. Kalau nggak izin keluar rumah, dilaknat langsung sama Allah dan para malaikat. Satu langkah saja udah dilaknat, keluar rumah tanpa izin suami. Tapi kalau kita enggak, ya. Kalau gitu nggak ada emansipasi. Emang nggak ada emansipasi, nggak ada dalam hal ini, ya. Kalau emansipasi, ya udah gantian. Kamu sekarang cari duit, abang di rumah aja, gitu, gantian, gitu ya. Kan nggak juga. Ya makanya kenapa dalam Islam itu laki-laki kalau dapat warisan 2:1. Kata para ulama di antara hikmahnya, ya, karena Allah mewajibkan suami itu untuk mencari nafkah, sedangkan istri nggak ada kewajiban cari nafkah. Jadi karena beratnya tanggung jawab suami, Allah kasih 2, perempuan 1, kan dia udah dapat dari suaminya, gitu ya. Jadi itu, jadi beda ya. Seluruh tubuh kita di depan istri kita tidak ada auratnya, jadi boleh buka baju semuanya, ya. Kemudian aurat kita kalau sendirian. Aurat kita kalau sendirian. Ini kita di kamar sendirian nih, nggak ada orang, ya. Apa auratnya? Ada auratnya nggak? Ada auratnya. Auratnya itu adalah as-sau'ate, ya, as-sau'atah, yaitu 2 kemaluannya, al-qubul wad dubur. Tutupin tuh, minimal kalau di kamar sendirian pakai sempak, ya. Jangan telanjang bulat. Lah itu Ustaz, depan istri sama suami malah telanjang bulat. Boleh, karena memang tempatnya untuk bersenang-senang. Ya, walaupun adabnya nggak gitu, ya. Kenapa kok kita disuruh tutupin selimut, walaupun disuruh buka baju sama Rasulullah kalau kumpul. Jadi kalau kamu sama bini jangan pakai dasar, suruh buka semuanya. Dingin bang, ya sunnah. Gitu. Mau dapat sunnah nggak? Pas banget kan, mau dapat sunnah nggak? Gitu ya. Buka semua gitu. Ya, tapi tutupin selimut. Kenapa? Karena jaga adab. Karena walaupun boleh ngelihat, cuma kan Allah lihat kita. Allah di mana aja bisa nyaksiin kita. Masa kita telanjang-telanjang begitu? Ya, adabnya yang bener dong, ya. Ada malaikat, ada setan pada ngeliatin, ya. Jin itu kan setan bisa ngeliat kita. Makanya ketika buka baju diajarkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, ya, biar ketutupan tuh, ya. Nah, diajarin tuh. Nah, ini ketika lagi sendirian itu pun ada adabnya, jangan main buka-buka aja. Tentang kamar sendiri telanjang aja gitu. Ya, biar adem Ustaz gerabat dari luar. Ya jangan begitu juga, ada adabnya, ya. Begitupun bahkan para ulama ketika lagi mandi, kan mandi sendirian. Ini gimana Ustaz? Ya, apakah semuanya ada auratnya? Iya, sama kan, walaupun sendirian 2 kemaluan merupakan aurat. Kalau bisa tutupin. Maka sebagian para solihin itu kalau mandi mereka nggak telanjang bulat, pakai sarung walaupun sendirian. Pakai sarung dalam kamar mandi itu. Jadi ada sarung mandi, sarung khusus buat mandi.
gitu ya. Tapi apakah boleh dibuka aurat kalau kita mandi? Para ulama mengatakan kan aurat kita kalau sendirian ada. Ini kalau aurat baik sendirian ataupun tidak sendirian ada orang ya, itu boleh dibuka kalau ada hajat. Misalnya mandi, Ustaz saya kalau mandinya pakai sarung takut nggak bersih Ustaz. Ya daki-dakinya ya udah buka sementara. Cuma buka aja nggak perlu ngelihat. Kadang-kadang kita iseng banget pakai lihat-lihat lagi. Ya ngapain juga coba, cakep banget juga, biasa aja, normal. Maka Sayyidina Ali kata para ulama diberikan karramallahu wajhah ya, karena menurut sebagian pendapat nggak pernah ngelihat auratnya sendiri, nggak pernah. Ya, nggak ada kegunaannya. Ya, kecuali misalnya kok pria gatal itu perlu dilihat, misalnya ada apa nih, oh, ada luka misalnya, itu perlu dilihat, nggak apa-apa. Jadi ngelihat aurat itu kalau ada hajat saja, ngebuka aurat kalau ada hajat saja. Ya, bahkan kalau seandainya ada hajat orang yang bukan mahram kita pun boleh lihat. Misalnya, ya kita misalnya punya penyakit kulit, ya penyakit kulit di kemaluan, kan ada spesialis kulit dan kelamin, ya kan, spesialis kulit dan kelamin, spesialis kulit dan kelamin. Nah itu dia ngobati penyakit kulit dan juga yang di seluruh tubuh kita termasuk yang kelamin. Bayangkan kalau seandainya kita laki-laki penyakit kulitnya di kemaluan, atau kebalikan perempuan penyakit kulitnya di kemaluan, dan dokter yang ada itu beda jenis sama kita. Wah ini rada kagak pede kita ini, ya apalagi kalau kecil. Pas periksa kata dokternya, dokter perempuan cakep lagi, waduh, ya di mana Pak, sakit apa Pak? Ini dok gatal. Di mana? Di itu saya, gitu kan. Itu boleh gak dia lihat? Boleh kalau emang hajat, karena kan dokter itu pengen memberikan obat kalau tahu penyakitnya apa, gitu. Nggak bisa kita cuma mensifati, jadi dok penyakit itu ada merah-merahnya, nggak bisa, dia nggak bisa ngebayangin, ya. Kata dokternya kalau dia bilang, wah Pak saya nggak paham kalau gitu, saya perlu buka, ya. Kalau buka boleh nggak? Boleh, seukuran hajat saja, ya. Dilihatin, aduh dilihatin lagi, ini kok tegang Pak, ya dokter cakep sih, gitu ya. Jadi dilihat sama dia dan dilihatnya seperlunya saja. Oh, udah paham, udah tutup, jangan buka terus. Ya, begitu pun perempuan. Kalau misalnya di payudaranya penyakit kulit, dokter. Tapi kalau gini kata para ulama, kalau seandainya ada bagian yang tidak vital bisa mewakili penyakitnya, misalnya gatalnya di sini di payudaranya nih, terus di sini ada juga sama penyakitnya sama, nggak ada bedanya, jenisnya sama, cukup liatin di sini, nggak perlu semuanya dibuka, nggak perlu. Ya, atau misalnya penyakitnya di payudara kanan kiri ada semua ini, apakah buka semuanya Ustaz? Dua-duanya? Enggak, kalau perlu satu aja dibuka, satu aja udah, nggak usah dua-duanya. Jadi qadar hajah, buka aurat itu hanya kebutuhan, sesuai kebutuhan saja. Ya, kalau kira-kira kata dokter, oh ya saya udah paham, apalagi spesialis, dia kalau spesialis jago dah emang, oh udah langsung terus resep. Ya, nah itu jadi walaupun sendirian kita masih tetap punya aurat, ya. Ya kalau kita di kamar mandi atau sendirian, usahakan jangan, kalau mandi kan saya telanjang saja nggak apa-apa, ya, karena hajat untuk membersihkan bagian kemaluan, ya, untuk dibersihkan, digosok segala macam. Cuma kalau nggak perlu lihat nggak usah lihat, paham ya? Itu. Bahkan kata sebagian ulama, orang yang biasa melihat kemaluannya, melihat kotoran yang keluar, pupnya, kencingnya. Bahkan di kitab itu sebagian diterangkan ngelihat tulisan di kuburan orang, emang ngebaca tulisan di kuburan orang sampai segitunya, itu yurisul menyebabkan gampang lupa hafalan. Itu ya. Jadi salah satu penyebab hafalan kita gak kuat, sering ngelihat kemaluan, sering kayak coba ngelihat pup, tai, masa tai yang liatin? Ya, ngapain cuma ngeliat tai? Saya pengen tahu gedenya semana? Iyalah, disiram aja. Ya, kecuali memang diperlukan, kayak misalnya dokter mau ngecek, ya, penyakitnya kan kadang diminta dari air kencingnya atau contoh pupnya itu, contohnya itu, ya nggak apa-apa, ada hajat temen. Ini nggak ada hajat, nanti buang kotoran, liatin, oh gede juga, oh coklat, oh hitam, ngapain liatin? Ya, nggak ada hajat begitu, ya, langsung siram. Itu menyebabkan orang lemah hafalannya, ya, apalagi yang lagi pada menghafal Quran tuh. Jaga-jaga tuh. Jadi ini aurat kita laki-laki kalau kumpul, kalau sendirian, kalau kumpul sama laki-laki, kalau kumpul sama perempuan yang mahram, kumpul sama perempuan yang bukan mahram,
aurat kita depan istri, aurat kita kalau sendirian. Ini perlu kita pahami. Karena ini aurat keseharian itu kita pasti ya praktekin. Kayak sekarang nih kita sama laki-laki berarti auratnya kita paham dari pusar sampai dengkul. Lagi sholat dari pusar sampai dengkul. Antara pulang ke rumah ketemu istri, ketemu anak perempuan, pusar sampai dengkul. Oh kalau keluar rumah ada perempuan mahram, ya berarti ya menurut yang muktamad seluruh tubuh. Cuma ya, sebagian ulama mengatakan ya pusar sampai dengkul. Ya. Nah kalau di kamar doang berdua sama istri, ini sama istri kalau nggak ada anak-anak ya. Kalau ada istri ada anak nggak boleh telanjang. Ya, kadang kan sebagian orang tua itu mandiin anak, ya mandiin anak telanjang, jangan tuh nggak bagus tuh, ya jangan telanjang itu ada aurat yang besar sampai dengkul, gitu ya. Dan kita kalau sendirian buka hajat itu, aurat kita cuma kemauan kita dan boleh dibuka kalau memang dibutuhkan. Sampai sini paham? Paham ya? Wa auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha ma siwal wajh wal kafain. Ini auratnya perempuan merdeka dalam sholat seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan lagi sholat, ya perempuan siapapun itu yang merdeka, ini kalau dalam sholat seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini perhatiin nih istri kita. Jadi nggak boleh ada sehelai rambut pun yang kelihatan. Ini kadang perempuan suka kurang detail. Ya, ini sering banget saya lihat tuh, adalah rambut keluar. Ini nggak sah sholatnya nih. Kalau kita kan nggak ribet nih, ya rambut kebuka aja nggak pakai peci juga nggak apa-apa. Ya, cuma dia harus benar-benar perhatiin tuh, nggak boleh ada rambut yang keluar dari wajahnya. Batal sholatnya tuh. Ya, kemudian mukenanya tuh. Ya, kadang kalau ditarim itu mukena tuh ujungnya kasih tali, taruh jempol. Jadi ini rapat. Jadi ketika ngangkat dia nggak kebuka tuh auratnya, nggak geser. Ya. Nah, makanya kalau bisa perempuan kalau sampai Allah angkat tangan gitu nggak usah tinggi-tinggi dah gini. Ya jadi kita nggak keluar dari penutup auratnya. Begitu juga kadang yang suka saya perhatiin perempuan ketika sujud ya itu kadang kakinya kelihatan. Nah ini dan dia nggak pakai kaos kaki lagi. Ini auratnya kebuka. Nih hati-hati nih istri-istri kita nih. Ya dilihatin, perhatiin anak kita ajarin dari kecil. Awas auratnya kebuka. Nggak boleh. Dan banyak juga kadang perempuan maaf pakai mukena begini nih, jidatnya ketutupan, ya kan? Coba dah, ada beberapa orang begitu. Ya, itu kalau sholatnya tiap hari begitu gimana itu? Ya, laki-laki juga sama karena termasuk anggota sujud ada yang paling utama bahkan jabah. Ini nggak boleh ketutupan, harus ada sebagian dari dia yang kena, sebagian nggak harus semua. Ya, kalau seandainya pakai peci begini atau mukena begini, mana jidatnya yang kena? Kan yang kena ini di sini. Kalau kita kan masih ada tuh, ya. Bahkan kalau peci orang Pakistan di sini bolong, ya kayak model, iya bener kayak model mihrab gitu. Jadi sujudnya di situ. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau begini, kan kadang apalagi sinetron tuh artis kalau lagi sholat, dia lagi sholat, begini pakai mukenanya. Ya Allah. Ini perhatiin tuh, yang punya istri punya anak perempuan dan kita juga. Kalau kita nggak laki-laki nggak terlalu ribet, perempuan tuh. Rambutnya benar-benar disuruh ngaca dulu kalau pengen sholat tuh, lihat rapi nggak semua, rapat semua nggak gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Telapak tangan nih dari mulai sini ya, tulang yang menonjol nih tutupin nih ya. Kalau bisa pakai apa sih namanya yang manset ya, manset begitu tuh, nah, pakai tuh biar aman perempuan. Terus pakai kaos kaki. Nah kadang perempuan kita ini udah rapi nutup aurat, cuma kaos kakinya yang kurang. Nggak tahu bilangnya emang rada ribet dah perempuan kita nih. Hatta ibu-ibu pengajian kan ngaji tiap Jumat tuh, ngaji tiap minggu, ya. Kadang tiap hari ngaji dia, tiap hari ngaji. Ada aja pengajian ibu-ibu, lebih rajin ibu-ibu dibanding kita. Tapi kaos kaki tetapnya nggak pakai. Coba dah. Mungkin istri-istri kita pun begitu, ya. Kalau emang dia keluar rumah wajib tuh tutup kakinya, pakai sarung kaos kaki, beliin, ya. Ntar alasannya nggak punya, ya beliin. Kita kewajiban kita beliin tuh. Ya, yang penting kita sudah ingat istri kita, mudah-mudahan dia nurut atas perintah kita. Ya kalau nggak nurut, urusan dia sama Allah SWT. Kalau perlu kita ancam aja, lu nggak pakai kaos kaki, mau kawin lagi nih. Berani bang, kagak sih. Ya, duitnya kagak ada. Ya, tak punya duit, gua kawin lagi, tanya lu gua ancam. Gitu, ya. Jadi perempuan, apalagi yang di bawah tanggung jawab kita yang tanggung jawab tuh. Perhatiin auratnya, jangan sampai sembarangan terbuka, gitu ya. Baik, sampai sini dulu sementara. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak kira-kira?
sesuai tema masalah aurat atau di luar tema. Nanti pembahasan kita itu aurat yang perempuan kalau depan laki-laki yang mahram atau tidak mahram, di depan perempuan yang muslimah atau kafirah, di depan suaminya, dan kalau sendirian. Insyaallah di kajian berikutnya. Ada yang mau nanya masalah aurat? Enggak ada? Baik. Kita yang keluar. Iya enggak apa-apa. Kita enggak ada kewajiban istidzan. Bilang aja ya. Assalamualaikum. Oh, salam. Pulang-pulang paling bete dia. Bilang-bilang ngomong sih gitu. Ya. Saya jangan Pak Haji. Saya kadang gitu. Mau bilang sih mau pergi. Ya. Apa itu kan? Kalau aku justru izin, ya karena kamu istri saya bilang. Kalau abang nggak ada kewajiban izin, ya gitu dong bang. Itu pikiran kamu kemana gitu. Ya telepon aja, bilang gitu kan. Ya aja, ya. Beda, jadi nggak bisa disamakan istri sama suami. Ya, kalau kita nggak ada kewajiban, memang tapi adabnya ya bilang. Itu namanya bentuk muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik, ya. Biar dia merasa dihargai. Ya, mentang-mentang laki-laki kadang gitu. Lu diam lu, ya menurut sama gua aja. Ya enggak gitu juga, ya ada muasyarahnya harus baik. Gitu. Lagi ada pertanyaan? Ya, jadi nah, dalam sholat apa rambut boleh nggak menghalangi jidat? Jadi gini, anggota sujud ini ada 7 ya. Wakilah 8, ada yang bilang 8. Yang pertama jabhah. Jidat itu dari mana? Dari mulai tempat tumbuh rambut sampai alis. Nih lebarnya nih. Dan bagian yang menurun ini munkhafid, ini bukan jidat. Jadi sini, ini jidat namanya. Ini harus kena tempat sujud. Tidak harus semuanya, sebagian udah cukup. Ya. Ya kalau semuanya kan berarti kita begini, ya begini nih. Tapi sebagiannya misalnya ini kebuka, ini ketutup ini, ya, nggak apa-apa. Yang penting ada. Nah kalau ada rambut saya nggak banyak sih ya. Kalau nutupin jidat kita, pertanyaannya, ada nggak bagian jidat yang kena? Kalau masih ada yang kena, sah. Ya, cuma kalau nggak ada sama sekali, kalau pakai rambutnya poni, ya rambutnya poni gitu sampai sini, jidat ketutup semua, terus sujud di atas rambutnya, nggak sah. Karena nggak ada bagian jidat yang kena. Makanya kalau orang rambutnya panjang dulu waktu kita zaman sekolah tuh kan nggak pakai peci ya, rambut kita kan panjang tuh gini ya. Nah itu kalau pas lagi sujud kita giniin. Ya kan pakai sujud gini dulu biar nggak nutupin. Itu benar gitu, benar supaya jidatnya nggak ketutupan rambut. Yang penting ada bagian dari jidat, ya. Mana lagi anggota sujud? Telapak tangan bagian dalam walaupun sebagian, yang afdal semuanya, ya. Kalau nggak bisa walaupun sebagian, segini doang nih Ustaz, sejari doang nggak apa-apa, tapi harus kanan kiri. Kalau begini sujudnya nggak sah, ya. Terus setelah jari kaki bagian dalam, nih jari kaki nih, ya. Ini salah satu jarinya, biasanya orang jempol. Ini digini ditekuk ya. Jangan begini. Kalau ini nggak sah sujudnya nih. Ya, ini sujudnya nggak sah. Makanya waktu itu ada imam yang saya ingetin, Afwan Ustaz, antum kakinya nih, saya perhatiin kan saya di belakang dia. Sujudnya begini, ini begini benar jempolnya, tapi yang ini begini. Saya bilang, ya ini menurut pendapat yang mu'tamad nggak sah. Antum kan imam. Kalau bisa antum pakai pendapat yang mu'tamad supaya sah sholatnya menurut semua ulama. Nanti tanggung jawab sama makmum. Oh ya Ustaz, makasih ya. Jadi tempelin itu minimal 1 jari aja, ya. Kalau bisa semuanya 5 jari ditekuk begitu, ya. Kemudian hidung ini mu'tamad bukan bagian dari sujud, bukan bagian anggota sujud. Tapi ada yang mengatakan ini bagian dari anggota sujud. Ini karena ada pendapat begini, sebaiknya kalau sujud tempelin hidungnya. Walaupun pesek tempelin. Kalau peseknya agak ribet gitu ya. Kalau panjang dikit doang kena, ya. Makanya saya nggak mancung nih. Makanya saya kalau pengen sholat kacamata saya copot kadang, ya. Apalagi kalau kacamata ini kan agak ketat ini, jadi biar kena gitu, ya. Jadi supaya sah menurut semua ulama. Jadi nggak apa-apa kalau orang mau tutupin selama ada bagian jidat yang masih kena tempat sujud, jelas. Tapi kalau itu laki-laki, kalau perempuan nggak boleh rambutnya kelihatan, harus kebuka semua, jelas ya. Nah, dan juga ingat nggak boleh sholat di atas sesuatu yang ikut gerakan dengan gerakan kita. Misalnya kita sholat sujud di atas sorban kita kalau kita pakai pas lagi sujud jatuh dia gini, enggak jatuh, maksudnya menjuntai gitu. Terus kita sujud di atasnya, begitu kita bangun ikut gerak, nah ini nggak sah. Ya kalau mau sorbannya copot sekalian, jadi dia nggak ikut gerakan kita, itu boleh, jelas. Nah itu dia
Kadang perempuan mukenanya itu yang saya bilang tadi. Kadang mukena begini nih. Atau kan mukena lebar tuh ya. Pas giliran lagi begini nih. Nah, ini gini nih. Ini nggak sah nih sujud di atas mukena. Kan kadang perempuan gitu tuh. Ya kan, ini benar tuh, sering tuh. Sujud di atas mukena. Ini sah nggak sah. Karena mukena ikut gerakan dengan gerakan orang yang sholat. Ya. Jadi giniin mukenanya, tarik ya. Sujud itu. Paham ya? Ingetin ya, banyak perempuan gimana ya, karena nggak ngaji ya, karena nggak mau ngaji, jadi semua sholatnya salah semuanya, ya. Jadi perhatiin kalau gitu, sekarang kita nggak udah ngaji ya, tugas kita minimal buat istri anak-anak kita, ingetin aja itu. Saya anak perempuan tuh, walaupun masih kecil belum wajib, sebenarnya belum wajib, cuma dilatih dari kecil. Nah rambutnya nggak boleh kelihatan tuh, ya. Udah pakai mukenanya tutupan jidat, dia bilang nggak boleh itu, angkat jidatnya. Dari kecil dilatih, biar dia paham, gitu ya. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Cukup? Ya. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga segala syariat yang Allah berikan kepada kita sehingga ibadah kita seluruhnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على